तुला राशिना मित्रों, आप सौने नमस्कार। अमारा माटे तमारू खूब स्वागत छे। भले हूँ 2025 में मारो जीव गुमावीश, आ एक वस्तु कोईने आपशो नहीं अने पछी तमने ए पण गमशे के बधु तमारी तरफ खेंचाय। गाड़ी होय, बंगलो होय के पैसा होय ते आवशे। प्रेम, संपत्ति गमे ते होय, बधु तमारू छे। मित्रों, तमे एक वस्तु तरफ आकर्षित थशो एटली शक्ति के तमाम प्रकारना ब्रह्मांड तेथी ज खुशी तमारी तरफ खेंचाशे। मित्रों, हवे तमे कोई माटे आ एक वस्तु नथी मांगता, तमारे आपवानुं छे। तमे अगाऊ जाणता जाणता खोटू कर्युं छे, पण मित्रों, हवे वर्ष 2025 आवी गयुं छे। तमारे तेने संभाळवुं पड़शे। हवे तमे तेने खोटू न समझो। हाँ मित्रों, तमारे वीडियो पर ध्यान आपवू पड़शे। तमे जोशो के ते वस्तु शुं छे। अमे तमने तेमना विषे जणावीशुं। हाँ, हूँ तमने तेना विषे विगतवार जणावीश। मित्रों, आजना विडियो में अमे तमने बधुं ज जणावीशुं जेओ महत्वनी माहिती लईने आव्या छे। मित्रों, आ तमारू आखुं जीवन बदली नाखशे, ते संपूर्ण गेरंटी छे। मित्रों, परंतु अमारी शरत मात्र एटली छे के आ विडियो में जे पण कहेवामां आव्युं छे हूँ तमने बधाने कहीश के तेना पर ध्यान आपो, तेने सांभळो अने तमारा जीवनमां तेनो उपयोग करो। जो मारी आगाही खोटी पड़शे तो तमे तमारो जीव गुमावशो। हूँ आखी गुलामी करीश। हाँ मित्रों, आ बात पर आ एक वस्तु छे जे आ कळियुग माटे गेरंटी छे। आ एक आशीर्वाद छे। मित्रों, आ एक वस्तुमां घणुं बधुं छे। शक्ति के समग्र कळियुगना तमाम दैवी जीवो शक्तिओ तमारा अने तमारा तरफ खेंचवामां आवशे। मित्रों, तमारी बधी मनोकामनाओ पूर्ण थशे। परंतु आ एक एवी वस्तु छे जे तमे कोईने भूल्या विना पण करी शको छो। तमे तमारा जीवनमां कई भूलो करशो, अमे तेमना विषे भविष्यमां पण वात करीशुं। तमने विगतवार जणावशे अने तमने चेतवणी आपशे पण करशे। सत्य सांभळ्या पछी तमे पण कहेशो, अमने मार्गदर्शन आपवा बदल गुरुजीनो आभार। में बराबर कर्युं। हाँ मित्रों, मैं वीडियो बताव्यो शरू करता पहला तमाम माता राणीना एस.ए. भक्त छे। प्रेम पहला भक्त छे। वीडियो ने एक सुंदर लाइक आपवा विनंती अने नीचेना कॉमेंट बॉक्स में तमारा दिलथी, साचा दिलथी 3 वार जय माता दी लखो। माता राणीना सीधा आशीर्वाद आपो अने प्रेम तमे तमारा बधा पूर्ण प्राप्त थशे। परिवार तमारा बधा मित्रोने प्राप्त करशे। तमने जणावी दईए के आ एक वस्तु कोई सामान्य वस्तु नथी। मित्रों, आ एक एवी वस्तु छे जे दरेक व्यक्ति पोतानी साथे राखे छे। जो ते राखे तो ते करोड़ोनो मालिक बनी जाय छे अने जे जाणता जाणता आ वस्तु कोईने दान करे छे। हूँ तेने आपू छूं अथवा फक्त तेने आपू छूं, तेणे पोतानुं भाग्य बीजाने आपवुं जोईए। मित्रों, तेथी ज आ भूल न करो, ते करो अने विडियो ध्यानथी जुओ। मित्रों, माहिती माटे आप सौ अमे तमने जणावी दईए के तमे भूतकाळमां आ भूल टाळी हशे। ज्यारे पण कोई तमारा घरे आवे छे, तमे तेमने पूछवा केम नथी आवता। हूँ तमने खाली हाथे दया नथी मोकलतो। लागणी ए छे के तमे तरत ज लागणीशील बनी जाओ छो अने तेमने जे जोईए छे ते बधुं आपो। पण मित्रों, हवे तमारे रोकवू पड़शे। आजे आ पगलू भरो, कारण के आ एक वस्तु छे। मित्रों, तमारा माटे आ सौथी किंमती वस्तु छे। वस्तु तमारी पासे राखो अने पछी तमे तेने रंग करी शको छो। तमे राजा बनशो अने तमारी पासे तमारा पैसा हशे। तमारी पासे गणतरी करवानो समय नथी मारा मित्रों। पैसा पाणीनी जेम वहेशे अने मित्रों, तमारा दुश्मनो आश्चर्यचकित थई जशे। कारण के मित्रों, हवे तमारू नसीब हीरा करता पण सारू छे। वधु चमकशे अने तमे पैसा गणीने थाकी जशो। जाओ मित्रों, हवे तमारा बधा सपना साकार थशे। कारण के मित्रों, हवे तमारा जीवनमां घणुं बधुं छे। तमारी कुंडळीमां मोटो फेरफार थवानो छे। मारामां एवो चमत्कार थशे के जोया पछी तमने आश्चर्य थशे अने तमारा मित्रोने जणावशो। तमारा दुखनो अंत आववा दो। कारण के मित्रों, हवे तमारा पर माता पार्वतीना आशीर्वाद छे। आशीर्वाद आव्या, हवे तमारा आंसू धोवाई गया। समय गयो, हवे तमे फक्त खुश छो। आपणे उजवणी करीए तो मित्रों, ते एक वस्तु शुं छे?
જો તમે તેને તમારા ખિસ્સામાં રાખો છો તો તમે પૈસા ગણીને થાકી જશો। આ જ્યોતિષ આગળ કહે છે કાર્યક્રમમાં પણ ચર્ચા કરશે। મિત્રો, આગામી 4 દિવસમાં તમારા ઘરે એક વિચિત્ર ઘટના બનશે અને મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે જો આ ભવિષ્યવાણી ખોટી હોય તો હું 11 લાખ રૂપિયાનો પૂરો દંડ ભરીશ। હા મિત્રો, મારી આજ સુધીની આગાહી કંઈ ખોટું થયું નથી, કારણ કે મિત્રો આપણે ગમે તે હોઈએ તમારા ઘરે તમામ માહિતી પ્રદાન કરો। મારી આગાહી સંક્રમણ પર આધારિત છે। પથ્થરની એક રેખા છે જે ક્યારે ખોટી નથી હોતી તે શક્ય છે અને હું તેની 100% ખાતરી આપું છું। હું તમારી સાથે કહી શકું છું મિત્રો, આજનું જ્યોતિષ જે કાર્યક્રમ નથી જોતો તે મૂર્ખ છે। મિત્રો, આવા જ્યોતિષને કારણે થશે ઘણા સંશોધન પછી કાર્યક્રમો બનાવવામાં આવે છે અને જો તમે એકવાર આ જ્યોતિષનું પાલન કરો, જો તમે પ્રોગ્રામ ચૂકી ગયા હો તો ફરીથી તમે આના જેવા જ્યોતિષના કાર્યક્રમો જોતા નથી। તમને આ પ્રકારની તક કેમ મળશે? વારંવાર આવતી નથી અને આજનું જ્યોતિષ શરૂઆતથી અંત સુધી જોઈ શકાય તેવો કાર્યક્રમ જો તમે તેને લઈ જશો તો તમે સમૃદ્ધ થઈ જશો। મારા મિત્રો, તમને જણાવી દઈએ કે તમારા ઘરમાં એક બહુ મોટો ઓરડો છે અને એક ચમત્કારિક ઘટના બનવાની છે અને મિત્રો આ ઘટના તમને રાજા બનાવી દેશે। હા મિત્રો, આ ઘટના વ્યક્તિમાં દેવીનું સ્વરૂપ હશે, પણ મિત્રો આગામી 4 દિવસમાં તમારે કેટલીક સાવચેતી પણ રાખવી પડશે। જે સાવચેતી રાખવી પડશે અને આગામી 4માં તે દિવસોમાં શું ઘટના બનશે તે તમારું આખું જીવન બદલી નાખશે। અમે જ્યોતિષ કાર્યક્રમમાં આગળ વાત કરીશું, વિગતવાર સમજાવશે, પણ તેને જાણીને પહેલા ભગવાન ગણેશના બધા સાચા ભક્તો આ જ્યોતિષ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છીએ તેના સુંદર હાથ વડે તેણે એક સુંદર લાઇક આપીને કાર્યક્રમને ચેનલ કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ટિપ્પણી બોક્સમાં ટિપ્પણી કરો। 3 વાર જય શ્રી ગણેશ અવશ્ય લખો, જેથી મિત્રો ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ તમારી પાસે આવે। ઉપરોક્ત હંમેશા રહેશે। મિત્રો, આવનારા 4 દિવસોની અંદર તમારા ઘરમાં બનેલી ઘટનાઓ, જે ઘટના બનવા જઈ રહી છે તે એ છે કે તમારા ઘરમાં એ દેવી તમારા ઘરે સાપના રૂપમાં આવશે અને મિત્રો તમે આ સાપને સામાન્ય સાપ જ સમજો, કોઈ ભૂલ ન કરો। તે કોઈ સામાન્ય સાપ નથી, તેના બદલે તે દેવી લક્ષ્મીનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ હશે અને મિત્રો આ સાપે તમને રંગથી રાજા બનાવી દીધા છે। આગામી 4 દિવસમાં મિત્રો આપશે તો તમારા ઘરની અંદર સાપ દેખાય છે અથવા જો તે બહાર આવે તો તેને મારવાનો પ્રયાસ કરો। આવું ના કરો, નહીતર મિત્રો તેના ગંભીર પરિણામો આવશે। તેને સલામ કરવી ખરાબ હશે અને તેને જવા દો અને તે દેવીની જેમ તે તમારા ઘરમાં પ્રવેશી 7 વર્ષથી જીવો છો અને તમે આ વાતથી વાકેફ છો। અહીં સમાચારોની થોડી ઘણી પણ નથી તે મિત્રો આ દેવી પણ તમારી રક્ષા કરે છે। ઘણી વખત મિત્રો તમે સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છો, હું એમાં ફસાઈ જતો, પણ મિત્રો આ દેવી તમે મને ઘણી વખત દરેક સમસ્યામાંથી ઉગારી છે। ઘણા લોકો મરવાના બાકી છે અને તેનું કારણ માતા છે, તે લક્ષ્મી છે જે છેલ્લા 7 દરમિયાન તમારું રક્ષણ કરે છે। મિત્રો, તમને જણાવી દઈએ કે હું વર્ષોથી આવું કરું છું। ભગવાન તરફથી 2 મોટા નિર્ણયો આવ્યા છે। હા મિત્રો, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે। શું તમે સાંભળો છો કે ભગવાને તમારા માટે 2 મોટા આશીર્વાદ આપ્યા છે? નિર્ણયો મોકલવામાં આવ્યા છે। મિત્રો, આ નિર્ણય તમારો છે। મિત્રો, તમે જે પણ કરશો તે તમારું જીવન બદલી નાખશે। હવે તમને તે બધી સામગ્રી મળશે જેના માટે તમે સખત મહેનત કરી છે। મિત્રો, હવે તમે મળવાના છો, તમને તમારી મહેનતનું ફળ મળવાનું છે, કારણ કે મિત્રો કહે ભગવાનના ઘરે મોડું થયું પણ આધેડ નથી। બસ મિત્રો, તમે જે લાયક હતા તે હવે તમને આપવામાં આવ્યું છે। તમે જેની રાહ જોઈને દિવસ પસાર કર્યો તે તમને મળશે। મેં આખી રાત સખત મહેનત કરી હતી અને હવે લોહી અને પરસેવો વહાવ્યો હતો, તે વસ્તુ તમારા પગ પર હશે। હા મિત્રો, હવે તમારા દુશ્મનની નજર ખુલ્લું રહેશે, કારણ કે હવે મિત્રો તમારું ભાગ્ય સુવર્ણ રથ પર સવાર થવાનું છે। તો મિત્રો હવે તમે રાજા છો। મિત્રો, હવે તમે રાજા બનવાના છો। તૈયાર થઈ જાવ મિત્રો, હવે તમે રડશો તે ધોવાનો સમય છે। મિત્રો,
હસવાનો અને ઉજવણી કરવાનો સમય છે, કારણ કે મિત્રો તમે ઘણા દિવસો સુધી રડ્યા મિત્રો, હવે તમારા દુશ્મનો રડશે અને તમે તમારો દુશ્મન તમને ખુશ કરશે મિત્રો, તમે મારા જીવનને પરેશાન કરી દીધું છે। પરિસ્થિતિ ગમે તેટલી મોટી હોય, તમે ક્યારે ભગવાનમાં વિશ્વાસ ગુમાવશો નહીં પ્રિય મિત્રો। તમે દિવસરાત આ જ વિચારતા હતા, છેવટે એક દિવસ આ બધું બરાબર થઈ જશે અને મિત્રો જે સમયની તમે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છો, આખરે સમય આવી ગયો છે મિત્રો। હવે શનિદેવજીએ 2 મોટા નિર્ણયો લીધા છે। હવે તમારું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું છે। હવે તમારું ભાગ્ય હીરા અને મોતી કરતાં પણ વધુ ઝડપથી ચાલશે, ચમકશે મિત્રો। મોટો આંચકો લાગશે, તમારું જીવન સમાપ્ત થવાનું છે સાહેબ। હા મિત્રો, આવી ભયંકર ઘટના બનવા જઈ રહી છે મિત્રો। ચાલો હું તમને આગામી 4 દિવસ વિશે જણાવું। અંદર 3 મોટી ભયાનક ઘટનાઓ બનવાની છે। હા મિત્રો, એક સાથે 3 મોટી ઘટનાઓ। જીવનમાં શું થવાનું છે તે વિશે આ સાંભળીને તમારા પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે। હા મિત્રો, તમે બિલકુલ સાચું સાંભળો છો મિત્રો। આગામી 4 દિવસમાં ગમે તે હોય, તમારા જીવનમાં આવી ઘટના બનવાની છે। આવી ઘટના આજ સુધી કોઈના જીવનમાં બની નથી। આવી ભયંકર ઘટના તમારા જીવનમાં પહેલીવાર બને છે, થવાનું છે મિત્રો। તમારા જીવનની ખૂબ જ દર્દનાક ઘટના થવાનું છે અને તેનાથી પણ મોટી સફળતાઓ તમને મળશે જ। તો મિત્રો ચિંતા કરશો નહીં, કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એક તરફ જ્યાં તમારી સાથે 3 મોટી ઘટનાઓ બનવાની છે, બીજી બાજુ તમારા જીવનમાં 5 મોટી વસ્તુઓ છે। સારા સમાચાર દસ્તક આપવાના છે। હા મિત્રો, તમને 5 મોટા સારા સમાચાર મળ્યા છે। તે માત્ર 4 દિવસમાં થવા જઈ રહ્યું છે। 5 મોટા સારા સમાચાર તમને મળશે। આ સારા સમાચાર તમને દરેક પરિસ્થિતિમાં મોટી 5 મળશે। તમારું સ્વપ્ન સાકાર થવાનું છે મિત્રો। મને કંઈક કહો જેની તમે વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યા છો। હું જેની રાહ જોઈ રહ્યો હતો તે હવે તમે મને મળો। હવે તમારું આ સ્વપ્ન સાકાર થશે, કારણ કે મિત્રો તમારી સંપત્તિ તમારી કુંડળીમાં છે। પ્રાપ્તિ યોગ રચાયો છે જે તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હે મિત્રો। કૃપા કરીને મને આગામી 4 દિવસ વિશે જણાવો। અંદર કોઈ ભયંકર ચમત્કાર થવા જઈ રહ્યો છે, તે બધા તમારા માટે એકસાથે છે। દરવાજો ખુલશે અને તમારું જીવન બદલાઈ જશે। ચંદ્ર ઉગશે। હું તમને 2 મિત્રો કહું, તમારા જીવનમાં મોટી ઉથલપાથલ થશે મિત્રો। તમારા જીવનમાં એક મોટી સમસ્યા છે। અચાનક કોઈ તમારા જીવનમાં દસ્તક આપવા જઈ રહ્યું છે। મારા માર્ગે એક મોટું સંકટ આવી રહ્યું છે મિત્રો। જાણો તમે કેટલા લાચાર છો, તમે કેટલા છો। હું ચિંતિત છું, હું બધું જાણું છું મિત્રો। આગળ આ જ્યોતિષ કાર્યક્રમમાં તમે શું શીખશો, હું તમને જે કહેવા જઈ રહ્યો છું તે સાંભળીને મારી આંખોમાંથી લોહી વહેશે। આગામી 4 દિવસ મિત્રોના આંસુ વહેશે। અંદર તમારા જીવનમાં અનેક પ્રકારની ખુશીઓ તમને કંઈક ખાસ કહેવા માટે ખટખટાવશે। તમારે કેટલીક ખાસ તકેદારી રાખવી પડશે। આ જ્યોતિષ અનુસાર ભવિષ્યમાં શું વ્રત રહેશે, પ્રોગ્રામમાં તમને જણાવવા જઈ રહ્યો છું મિત્રો। અમે તમને જણાવીએ કે 75 વર્ષ પછી તમારા કુંડળીમાં મહાયોગ રચાયો છે। હા મિત્રો, 75 વર્ષ પછી તમારી કુંડળી આગામી 4માં જ પ્રકાશ આવશે। દિવસો સુધી આજ ભૂલ ના કરશો, નહીંતર મિત્રો જો તારે જીવનભર લોહીના આંસુ રોવા પડે મિત્રો। છેવટે આગામી 4 દિવસ માટે તમે કઈ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે અને કઈ કેટલીક ખાસ બાબતો છે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે, ચાલો તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ। તમને વિગતવાર કહીશ, પણ સૌપ્રથમ હું તમારી સાથે હાથ મિલાવું છું। જો તમને હજુ પણ આ જ્યોતિષમાં રસ હોય તો હું તમને વિનંતી કરું છું, જો તમને પ્રોગ્રામ ગમ્યો ન હોય, જ્યોતિષ કાર્યક્રમ લાઈક કરવા વિનંતી મિત્રો। આ ચેનલ ને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરો। કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો, જય મામ કાલી, જય મામ કૃપા કરીને દુર્ગા, જય માં ભવાની લખો મિત્રો। હવે આ થશે, તેને થતું કોઈ રોકી શકશે નહીં। મિત્રોને રોકી શકો છો। હું તમને એક મોટી વાત કહું, મેં તમારા માટે એક ગુપ્ત સમાચાર મોકલ્યા છે। હા મિત્રો,
ચાલો હું તમને ત્રિલોક તરફથી આ વાત કહું. ગુપ્ત સંદેશ આવ્યો છે તો આ જોક સમજી લો. ભૂલ કરશો નહીં, કારણ કે આજે છે ગૃહ પરિવહન પર આધારિત જ્યોતિષ કાર્યક્રમ, જેના પર આધારિત છે, તેથી 100% સચોટ છે. મિત્રો, શરૂઆતથી જ જ્યોતિષ કાર્યક્રમ શરૂ કરો. મિત્રો, આવા જ્યોતિષ શાસ્ત્રને છેવટ સુધી અનુસરવું જોઈએ. કાર્યક્રમ ફરીથી અને ફરીથી કરવામાં આવશે નહીં. નસીબદાર, તમે ખૂબ જ નસીબદાર છો કે તમે આ જ્યોતિષ કાર્યક્રમ જોવા માટે સક્ષમ. મિત્રો, હું તમને આ લખી રહ્યો છું. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર જે સફળતાના દ્વાર ખોલે છે. મિત્રો, આ જ્યોતિષ એક કાર્યક્રમ સાબિત થશે. પ્રોગ્રામ તમારી બધી સમસ્યાઓ દૂર કરશે. જ્યોતિષનો આ મૂળ મંત્ર આ કરશે. પ્રોગ્રામમાં તમે જાણવા જઈ રહ્યા છો. મિત્રો, ચાલો થોડા દિવસોમાં તમને જણાવીએ. એક દેવી તમારા દરવાજે ખટખટાવશે. મિત્રો, દેવી માતા તમારા પર ખૂબ પ્રસન્ન રહે. તેથી જ મિત્રો, હવે આ દેવી માતા છે. આ દેવી માતા તમને કંઈક આપવા માંગે છે. તે ઘરમાં પ્રવેશ કરશે અને તમને કરોડપતિ બનાવશે. મિત્રો, ચાલો તમને ભગવાનના ઘર વિશે જણાવીએ. વિલંબ છે પણ અંધકાર નથી. મિત્રો, હું જાણું છું કે તમે આ સાંભળીને થોડું હસ્યા. તમે વિચારતા હશો કે તે પણ મજાક છે, પણ મિત્રો, હું તમને આ વાતની ખાતરી આપું છું, આ દેવી તમારા ઘરમાં 100% પ્રવેશ આપે છે, કરશે અને તમને અને તમારા બધા આશીર્વાદ આપશે. તમને એટલા મોટા પૈસાથી સમૃદ્ધ બનાવશે. ચમત્કારો આ માતા દેવી તમારા જીવનમાં કરી શકે છે. મિત્રો, હવે ભગવાન પણ તમને ઓળખે છે. તમને સફળ થવાથી રોકી નહીં શકે, કારણ કે મિત્રો, હવે તમને મોટી સફળતા મળવાની છે. આ સફળતા તમારા માટે કળિયુગમાં શ્રેષ્ઠ રહી છે. મિત્રો, તમને મોટી સફળતા મળવાની છે. સફળતા જોઈને દુશ્મનનું માથું ગરમ થઈ જાય છે. તમને આવી મોટી સફળતા મળશે. મિત્રો, હું તમને કહી દઉં કે તે આટલું મોટું છે. સફળતા જોઈને તમે પણ કહેશો, ધન્ય પ્રભુ, તું અને તારી લીલા અમારું ભાગ્ય છે. તમે અમારું જીવન બદલ્યું છે. તમે તેને આ રીતે બદલ્યું છે. તમે આ માટે ખૂબ સારા સમાચાર આપ્યા છે. હું તમને લાખો કરોડો નમન કરું છું. એવા આશીર્વાદ સાથે હું પ્રભુને નમન કરું છું. અમને હંમેશા તમારા ચરણોમાં રાખો. હું જૂઠું બોલતો રહીશ, કારણ કે મિત્રો, ભગવાન પાસે છે. હું તમને એવા સારા સમાચાર આપું છું કે તે સાંભળ્યા પછી મિત્રો, કલયુગનો તમને પણ આંચકો લાગી શકે છે. સૌથી મોટો અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ તમને ટૂંક સમયમાં સમાચાર મળશે. મિત્રો, તમારા માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર છે. હા મિત્રો, ચાલો હું તમને કહું. શનિદેવનો કાગડો હવે તમારા માટે ગુપ્ત સંદેશ લાવ્યો છે. તમને હવે ખૂબ જ સારા સમાચાર મળશે. સારા સમાચાર મળવાના છે. મિત્રો, તૈયાર થઈ જાઓ, કારણ કે તમને ખૂબ જ સારા સમાચાર મળવાના છે. મિત્રો, ન્યાયના ભગવાન તમને કહીએ, ભગવાન શનિદેવે તમારા માટે ઘણું મોકલ્યું છે. બડા ગન ન્યૂઝ. હા મિત્રો, આ સારી વાત છે. સમાચાર હંમેશા તમારા માટે રહેશે. મિત્રો, જેમ આપણે બધા જાણીએ છીએ, ભગવાનનું ઘર મોડું છે પણ અંધારું છે ના. જ્યારે પણ ભગવાન આપણને છત આપે છે, ચાલો તેને તોડી નાખીએ અને મિત્રો, તમને જણાવીએ, તમને જીવનમાં ક્યારે કોઈ વસ્તુની કમી નથી. તમારે ફક્ત આ એક કામ કરવાનું છે. તમારું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે. મિત્રો, ભગવાનને પોતાના હાથે કહી દો, તમારા કર્મોનું ફળ તમને આપશે. મિત્રો, ચાલો તમને જણાવીએ કે ભગવાન શનિદેવ મહારાજ, જ્યારે તમે એકવાર કોઈની સાથે દયાળુ છો, જો તેઓ જશે તો તેમના જીવનમાં વિવિધ પ્રકારના ફેરફારો થશે. તે વ્યક્તિ દરરોજ બદલાવા લાગે છે. બમણી રાત 4 ગણી પ્રગતિ શરૂ થાય છે અને હવે તમારા જીવનમાં આવું જ કંઈક થવાનું છે. ભગવાન શનિદેવ મહારાજના આશીર્વાદ સાથે આમ કરવાથી કરોડોની સંપત્તિ મેળવો. હું તમને ખાતરી આપું છું. મારા મિત્રો, તમને જણાવી દઈએ કે ભગવાન શનિદેવ મહારાજ એ વ્યક્તિ છે, પરંતુ એકવાર જીવન તેમના માટે દયાળુ બની જાય છે, તે વ્યક્તિ ધન અને ધાન્યથી ભરપૂર બની જાય છે. પૈસાથી સમૃદ્ધ બનો. પણ મિત્રો, ભગવાન શનિદેવ મહારાજ જો કોઈ વ્યક્તિને મળે, કોઈની સાથે ગુસ્સો કરો, જો તેઓ ગુસ્સે થઈ જાય તો તેમનું જીવન નર્ક બની જાય છે. તે વ્યક્તિને ભિખારીમાંથી કરોડપતિ બનાવે છે. તેથી જ મિત્રો, તમારી સાથે સમાન છે. જો તમે કંઈક કહેવા માંગતા હો
તો તમે કહેશો કે જો તમે સફળ થવા માંગતા હોવ, તમારા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા જો તમે ઈચ્છો તો કોઈ સમસ્યા હોવી જોઈએ નહીં, જીવનમાં એક પણ દુઃખ ન હોય તો આગામી 72 કલાક માટે સાવચેત રહો. તમે દોષિત નથી જો તમે નાની પણ ભૂલ કરો છો. જો એમ હોય તો તમે મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો, તમે મોટી મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શકો છો. તેથી જ મિત્રો, આગામી 72 કલાક માટે તમે આમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ ન કરો. મિત્રો, આગામી 72 કલાક ધ્યાન રાખો, તમારી બધી શક્તિ સાથે આગળ વધશો નહીં, પછી તમે મોટી મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શકો છો. તો મિત્રો, આગામી 72 કલાક માટે તમે